کہ شہر کے 8 بازاروں میں ٹریفک کے مسائل سے تاجروں کو مشکلات کا سامنا۔ منٹگمری بازار میں دو طرفہ ٹریفک چلنے اور بازار میں پارکنگ لگنے سے پیدل چلنا بھی محال ہو گیا۔ تاجروں نے ٹریفک پولیس اور انتظامیہ سے ٹریفک مسائل کے فوری حل کا مطالبہ کیا۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں۔ شہر کے 8 بازاروں میں ٹریفک کے مسائل سے تاجروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ منٹگمری بازار میں دو طرفہ ٹریفک چلنے اور بازار میں پارکنگ لگنے سے پیدل چلنا بھی محال ہو گیا۔ تاجروں نے ٹریفک پولیس اور انتظامیہ سے ٹریفک مسائل کے فوری حل کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے فضیل احمد سے۔ جی فضیل، آگاہ کیجیے گا، تاجروں نے کیا مطالبہ کیا ہے؟ جی بالکل، شہر کے 8 بازاروں میں ٹریفک جام رہنا تاجروں کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے، جس کے بعد تاجروں کی جانب سے بارہا مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ سٹی ٹریفک پولیس اور انتظامیہ اپنا رول ادا کریں اور بازاروں سے ٹریفک کو ختم کرنے کے اور جو پارکنگ ہے بازاروں کے اندر اس کو ختم کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ منٹگمری بازار کا خاص طور پر جو تاجر ہیں ان کی جانب سے شدید پریشانی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ دونوں اطراف سے یہاں پر ٹریفک چلنے کی وجہ سے ٹریفک جام رہتی ہے، اس کے بعد پارکنگ بازار کے اندر لگنے کی وجہ سے پیدل چلنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ منٹگمری بازار رجسٹر کے صدر حافظ طاہر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے۔ جی آپ سب بتائیے گا، کیا کہیں گے انتظامیہ سے، سٹی ٹریفک پولیس سے کیا مطالبہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب 41۔ ہماری میٹنگ سی ٹی او صاحب سے پچھلے دنوں ہوئی تھی، وہاں پر ہم نے پرزور مطالبہ کیا تھا کہ جناب بازاروں میں جو پارکنگ ہے اس کا نظام بہتر کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم ہر بازار میں 3 وارڈن کی ڈیوٹی لگا دیں گے۔ آپ بھی اس وقت بازار میں موجود ہیں کہ کوئی بھی وارڈن بازار میں نہیں ہے۔ ہماری دیکھیں دونوں طرف ادھر بھی موٹر سائیکل کی پارکنگ ہے، ادھر بھی موٹر سائیکل کی پارکنگ ہے، اور کاروں کی پارکنگ ہماری کہتے ہیں کہ گول سے آگے کار کی پارکنگ ہے، اس کے بعد جو راجوہ تک ہے وہاں پر کار کی پارکنگ نہیں ہے۔ یقین کریں تقریباً 2-3 بجے کے بعد بازار میں پیدل چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی 2 وے بازار بن جاتا ہے۔ یہ سی ٹی او صاحب کو میرا خیال پتہ نہیں چلتا یہ وارڈن کیا کرتے ہیں۔ برائے مہربانی وارڈن نظر آتے ہیں لیکن کام نظر نہیں آتا۔ جی بالکل، یہ بات آپ نے سنی، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ پارکنگ دونوں اطراف لگنے کی وجہ سے اور دونوں طرف سے ٹریفک چلنے کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک کے مسائل رہتے ہیں۔ سی ٹی او فیصل آباد کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں، وارڈنز کی جہاں پر ڈیوٹی لگائی جائے ڈیوٹی اور وہ سر انجام دیں تاکہ اس رش کو ختم کیا جائے۔ تاجروں نے ٹریفک پولیس اور انتظامیہ سے ٹریفک مسائل کے فوری حل کا مطالبہ کیا ہے۔ فضیل احمد، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، اسموگ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف محکمہ ماحولیات سرگرم ہے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے اور اسموگ میں اضافے کا سبب بننے والے مختلف شہریوں کے خلاف ایک ہی دن میں 9 مقدمات درج کر لیے گئے۔ مقدمات محکمہ ماحولیات کے افسران کی مدیت میں درج کیے گئے۔ اسموگ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے ماحولیات سرگرم، ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے اور اسموگ میں اضافے کا سبب بننے والے مختلف شہریوں کے خلاف ایک ہی دن میں 9 مقدمات درج ہوئے، یعنی ایک دن میں 9 مقدمات درج ہوئے۔ بارہا آگاہی بھی دی گئی لیکن شہریوں کی جانب سے عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ فرزانہ صدیق سے بات کریں گے۔ فرزانہ، مقدمہ درج کیا گیا، گرفتاری سے متعلق اپڈیٹ کیجیے۔ کوئی خاص گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے۔ جیسے ہی موسم بدلا ہے تو اسموگ کے جو بڑھتے ہوئے خطرات ہیں وہ سر مٹلانے لگے ہیں۔ دوسری طرف محکمہ ماحولیات بھی اس حوالے سے سرگرم ہے، تاہم محکمہ ماحولیات کے مختلف افسران کی مدیت نے فیصلہ باد کیا ہے کہ مختلف تھانوں میں 9 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جس پر یہ موقع اختیار کیا گیا کہ شہریوں نے ایس او پی کی خلاف ورزی کی ہے۔ سختی سے ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ نہ صرف فصلوں کی واقعات کو بلکہ کسی بھی چیز کو آگ نہیں لگائی جائے گی، کوئی بھی ایسی چیز کو آگ نہیں لگائی جائے گی جو دھواں پھیلنے کا سبب بنے، لیکن ان شہریوں نے خلاف ورزی کی ہے، جس پر محکمہ ماحولیات کے چند افسران کی مدیت میں 9 شہریوں کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جن میں تھانہ چٹی جرامالہ، تھانہ بلوچنی، تھانہ ڈسپورٹ اور تھانہ سمندری کے علاقے شامل ہیں۔ یہ تمام تر نواحی علاقے ہیں کیونکہ یہاں پر فصلیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے یہاں پہ ان کی باقیات کو بھی زیادہ جلایا جاتا ہے۔ تو پولیس نے لوگوں کے ساتھ درج کر لی ہے لیکن ابھی تک کسی ایک بھی ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے۔ جی فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گی، اسی پر بات کریں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات فرت عباس کموکا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کموکا صاحب بہت شکریہ۔ کموکا صاحب، اسموگ کے انڈیکس سے متعلق بتائیے کیا تازہ ترین صورتحال ہے، کتنی تیزی سے اسموگ چھا رہی ہے، اور دوسری جانب ایس او پیز پر شہری عمل نہیں کر رہے، مقدمات بھی درج ہوئے لیکن گرفتاری سے متعلق بھی اپڈیٹ کیجیے، گرفتاریاں ہو نہیں رہی؟ گرفتاریاں تو تب ہوں گی جب ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوگی، تو 40+ میں نے ایف آئی آر سزا سے جمع کروائے ہیں۔ کسی تھانے میں کوئی وصول نہیں کرتا، اگر کوئی وصول کرتا ہے تو
फरत अब्बास के मौका से हमारा राबता मुनक़ता हुआ है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि यह मामला है, उनकी जानिब से ये कहा गया, अभी जैसे ही उनसे बात हुई उन्होंने कहा कि वो इस्तगासे जमा करवा रहे हैं लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं होते। स्मोक एक्ट की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ महकमा माहौलियात सरगर्म, SOPs पर अमल दरामद न करने और स्मोक में इजाफे का सबब बनने वाले मुख्तलिफ शहरियों के खिलाफ एक ही दिन में 9 मुकदमात दर्ज किए गए। फरजाना से बात करेंगे, फरजाना सदीक भी हमारे साथ मौजूद है। फरजाना सदीक, फरत अब्बास के मौका साहब से थोड़ी बात हुई, जिस तरह आपने भी सुना, वो कह रहे हैं कि वो इस्तगासे जमा करवाते हैं, मुकदमा दर्ज नहीं होते, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, मैं भी इनको इतना ही सुन पाई हूँ, लेकिन जहाँ पे अगर हम कहेंगे कि पुलिस की नाअहली है तो महकमा माहौलियात की जानिब से इस्तगासे जमा करवाने के बावजूद मुकदमात का इंदराज नहीं कर सकती, तो दूसरी जानिब महकमा माहौलियात की इसमें पूरी तरह की जिम्मेदार जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि इस्तगासे जमा करवाने के बाद फॉलोअप ही नहीं लिया जाता। जैसे अभी जो महकमा माहौलियात के अफसर हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, उन्होंने बताया कि मुलजमान तो तब गिरफ्तार होंगे जब मुकदमे दर्ज होंगे, यानी ये इनके इल्म में नहीं है कि 9 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। बाकियों का क्या बना, यकीन है इन्होंने भी पुलिस से पूछने की जहमत दोबारा नहीं की है। पुलिस ने भी उसी रवायती सुस्ती का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 9 मुकदमात पर ही इक्तफा किया। उसके बाद ना तो कि मजीद मुकदमा दर्ज किया गया, ना ही मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, क्योंकि पुलिस से पहले मुकदमात से इतना बोझ होता है कि चोरी डकैती संगीन नौयत जैसे मुकदमात होते हैं वही दर्ज करने में बहुत दिन लग जाते हैं और दिन केस का अमल नहीं लिया जाता, पैरवी नहीं की जाती, तो वहाँ पर तो पुलिस ऑफिस रिवायती स्थिति का ही मुजाहरा करेगी। कहाँ निस्बत मौत के जो खतरात है वो बहुत ज्यादा। अच्छा फरजाना, ये तो दूसरे केसेस की अब बात करें, ये तो मामला अहम है, यहाँ पर मुद्दई भी सरकार है और मुकदमा दर्ज भी सरकार नहीं करना है, तो फिर पुलिस वाले ऐसा क्यों नहीं कर रहे, उनको इससे क्या फायदा है? जी बिल्कुल, 9 जो मुकदमा है वो है, बाकी मुकदमात अंदाज नहीं हो सकते। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो संगीन नौयत के मुकदमात होते हैं उससे अंदाज करने में ही पुलिस बहुत वक्त लगा देती है, और ये तो फिर स्मोक से मुतल्लिक़ है, इसके हवाले से किसी भी तरह की जिसकी का खतरा नहीं किया, न ही किसी तरह के मुकदमात का अंदाज कहते हैं। जब हमारे पास भी पुलिस के अफसर से तो उनका कहना था कि उनको दरखास्तें मौसूल नहीं हुई, जब दरखास्तें मिलेंगी तो उसके मुताबिक मुकदमा जो है वो अंदाज करेंगे। जबकि दूसरी जानिब महकमा माहौलियात का कहना है कि 40 के करीब जो इस्तगासे हैं वो जमा करवा चुकी है, पुलिस ही मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। ये वो महकमे अपना बहुत की जा रहे हैं, दरखास्त जमा हो जाती है लेकिन उसकी पैरवी नहीं की जाती। यही वजह है कि हर महकमा अपना मनफा दूसरे महकमे पर। अच्छा, ये यहाँ पर अहम मामला है फरजाना, जिस तरह आपने बताया कि पुलिस के मुताबिक पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि जो इस्तगासे उनके पास आते हैं उन पर मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, तो फिर दोनों में से कोई एक महकमा तो गलत बयान नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आरती फैसलाबाद के भी वाज़ेह अहकामात हैं कि किसी भी तरह की जो साथ आती है उसमें मुकदमे का राज लाजमी किया जाए, लेकिन इसके बावजूद अगर महकमा माहौलियात की जानिब से इस्तगासे जमा करवाए जा रहे हैं, दरखास्तें दी जा रही हैं, इसके बावजूद अगर पुलिस मुकदमे दर्ज नहीं कर रही है तो बात पुलिस की बहुत बड़ी नाअहली है। दूसरी तरफ महकमा माहौलियात की जानिब से भी इनकी पैरवी ना करना, उनकी इल्म में ना होना कि अब तक कितने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, कितने मुसलमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, ये भी यकीन उनकी नाअहली है। किसी मुकदमात का अंदाज कर लेना काफी नहीं है, जब तक मुसलमान गिरफ्तार नहीं होंगे उनके दिल में कानून का करने वाले दारू का खौफ और डर नहीं बैठेगा, चीजें उस पर यकीनन अमल दरामद करवाने में मुश्किलात ही दरपेश होंगी। लेकिन फरजाना, ये मामला अहम है, जिस तरह आप बता रही हैं कि इस हवाले से महकमा माहौलियात इसको फॉलो भी नहीं करता, पैरवी नहीं भी की जाती। इस्तगासे अगर थानों में जमा करवाए जाते हैं तो पैरवी नहीं होती, तो अगर सरकारी महकमे ने भी पैरवी ना कर, क्या इससे फिर ये मतलब पुलिस वाले क्या ये चाहते हैं कि उनके चक्कर लगाए जाए जिस तरह आम शहरी चक्कर लगाते हैं थानों में, ताकि फिर मुकदमा दर्ज हो? बिल्कुल, जैसे कुछ मामला मीडिया की जानिब से हाईलाइट किए जाते हैं, शहरी उनकी मुश्किलात दिखाई जाती हैं, मिसाल दिखाई जाती है, उसके बाद मुतलका महकमे ठोस तौर पर मुतहरिक हो जाते हैं कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए, मीडिया को जवाबदेही के लिए, आम शहरी को जवाब देने के लिए वो महकमे जरूर मुतहरिक हो जाते हैं। जैसे ये महकमा पुलिस और महकमा माहौलियात हुए हैं, लेकिन इनसे अमली कार्रवाई क्या की गई है, सिर्फ मुकदमा दर्ज करके खानापुरी कर ली गई है, ना तो मुलजमान गिरफ्तार किए जा सके हैं, ना ही उनको कोई सजा। ठीक है, फरजाना हमारे साथ ही मौजूद रहेगी, हमारा राबता बहाल हो चुका है फरत अब्बास के मौका साहब से। फरत साहब, जिस तरह से पहले आपने कहा कि इस्तगासे आप जमा करवाते हैं, पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती, पुलिस वालों का मौक़िफ़ यह है कि पैरवी नहीं एक तो होती है और इस्तगासे हमारे तक आते नहीं, जिसकी वजह से मुकदमा दर्ज नहीं करते। ये अगर किसी ने कहा तो उसकी गलत बयानी है। ये तमाम रिकॉर्ड मैंने डीसी साहब को भी पेश किया है, उन्होंने भी उसके ऊपर लेटर और एक्शन किया है कि मैं पुलिस से बात करता हूँ। तो रमजान मिर्जा साहब को भी मैंने सारा रिकॉर्ड दिखाया है। एक जगह पे जाएं जरावाड़ा में, जहाँ 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बंदे को बिठाया गया और मुंशी साहब ने इस्तगासा वसूल करना ही गवारा नहीं किया। पैरवी तो होगी ना जब कोई केसेस कोर्ट में जाएंगे।
تو میرے پاس 11 انسپیکٹر ہیں پوسٹ ہیں جن میں سے 5 کام کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود اتنی پرفارمنس 40+ استغاثہ میرا چھوڑیں جو ایگریکلچر والے یہ فصلوں کی باقیات کے 40 سے زیادہ استغاثے بھی ہیں، ان کے آخر میں مختصر کامنٹ کر دیجیے گا. آپ نے کہا کہ آپ کا یہاں سے بندہ گیا آپ کے ڈپارٹمنٹ سے، لیکن تھانے میں منشی نے شام تک بٹھائے رکھا. تھانے کا نام کیا ہے اس منشی کا نام کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں پولیس اہلکار کا؟ والا ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات فرحت عباس کو موقع اس حوالے سے اپنا موقف دے رہے تھے. آپ کا شکریہ. فرزانہ صدیق آپ نے بھی تفصیلاً اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا بھی. آپ کو اپڈیٹ کریں، ڈپٹی کمشنر توبہ ٹیک سنگھ عمر جاوید کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ریونیو میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. محکمہ زراعت کی کارکردگی کا جائزہ لیا. گنے کی فی 5 ایکڑ زیادہ پیداوار دینے والے کسانوں کے لیے لاکھوں روپے کے انعام کا اعلان بھی کیا گیا ہے. ڈی سی توبہ ٹیک سنگھ عمر جاوید کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ریونیو میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. محکمہ زراعت کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. گنے کی فی 5 ایکڑ زیادہ پیداوار دینے والے کسانوں کے لیے لاکھوں روپے انعام کا اعلان کیا گیا. ڈپٹی کمشنر توبہ ٹیک سنگھ عمر جاوید کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ریونیو میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر ساتھ آپ یہ بتائیں کہ محکمہ زراعت کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ بیورو چیف وقار گھمن موجود ہیں. وقار، اس میٹنگ کے حوالے کہیے مزید کیا بات چیت ہوئی؟ ڈپٹی کمشنر توبہ ٹیک سنگھ عمر جاوید کی زیر صدارت ایگریکلچر کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ریویو کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں محکمہ زراعت کے جو آفیسر تھے وہ شریک تھے، اور ضلع بھر میں محکمہ زراعت کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں اس حوالے سے ان کو بریف کیا گیا. اسموک کے حوالے سے گنے اور کپاس اور گندم کی جو پیداواری کاشت ہے اس حوالے سے بھی بتایا گیا. اسی بارے میں بات کرتے ہیں سر. خاص طور پہ گنے کی جو پیداوار ہے اس کو بڑھانے کے لیے اور گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے کچھ محکمہ زراعت کی جانب سے کوئی انعامی مقابلے بھی کروائے جا رہے ہیں. کتنا انعام دیا جائے گا اگر ایک کاشتکار زیادہ سے زیادہ فی ایکڑ جو پیداوار ہے وہ دیتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کے اوپر بڑے اچھے انیشیٹوز لیے ہیں. اس کو ریویو کرنے کے لیے آج جو تھا وہ اجلاس منعقد ہوا تھا. اس کے اندر ہم لوگوں نے گروورز کو بلا کر اور جو ان کے فارمرز ہمارے ایڈوائزری بورڈ کے اندر ان کو بتایا گیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ شوگر کین کے اوپر بھی بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے جو گندم ہے اس کی کاشت کو بھی امپروو کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ مختلف انعامات تقسیم کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کے اندر مختلف مقابلے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا وقار. ویلکم بیک. آپ کو اپڈیٹ کریں. فیصل آباد میں گورنر پنجاب چیمبر آف کامرس پہنچ گئے. صنعتکاروں نے گورنر پنجاب کو استقبال کیا. ستارہ گروپ کے سی ای او میاں محمد ادریس بھی چیمبر میں موجود تھے، اور سابق صدر چیمبر رانا سکندر اعظم خان بھی موجود ہیں. جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور چیمبر آف کامرس فیصل آباد پہنچ گئے. صنعتکاروں نے گورنر پنجاب کا استقبال کیا. ستارہ گروپ کے سی ای او میاں محمد ادریس بھی چیمبر میں موجود. سابق صدر چیمبر رانا سکندر اعظم خان بھی موجود ہیں. آپ اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے. پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا گیا. صنعتکاروں نے گورنر پنجاب کے استقبال کیا. اس کے ساتھ ساتھ مقامی سیاسی اور سماجی شخصیات بھی موجود ہیں. ابھی آپ کو یہ اپڈیٹ کریں کہ تھانہ ڈسکوٹ کے علاقے میں کینیڈا کے لیے روانہ ہونے والے نوجوان کو اغوا کر کے 11 لاکھ روپے تاوان وصول کر لیا گیا. وکاس کو ایجنٹ ریحان نے ساتھیوں سے مل کر اغوا کیا اور 23 دن تک نامعلوم مقام پر رکھ کر ہراساں کیا گیا. 11 لاکھ روپے تاوان لے کر نوجوان کو رہا کیا گیا. پولیس افسران کے حکم پر تھانہ ڈسکوٹ پولیس نے اغوا برائے تاوان کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی. اسی حوالے سے مزید بتائیں گے طیب مقبول. جی طیب، بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل، تھانہ ڈچکوٹ کے علاقہ 277 رے بے میں کینیڈا جانے والے نوجوان کو اغوا کر کے 11 لاکھ روپے تاوان وصول کر لیا گیا. پولیس رپورٹ کے مطابق وکاس نامی شخص 3 اکتوبر کو گھر سے نکلا. اس کا کینیڈا کا ویزا لگا ہوا تھا. 4 اکتوبر کو اس کی لاہور سے کینیڈا کے لیے روانگی تھی، مگر جب 3 اکتوبر کو وہ اپنے گھر کے قریب کھڑا ہوا تھا تو جو ملزم ریحان جس کے ذریعے وہ کینیڈا جا رہا تھا وہ اپنے 2 ساتھیوں بشارت وغیرہ کے ساتھ کار پر آیا اور اس کو وکاس کو اس میں بٹھا کر نامعلوم مقام پر لے جا کر بند کر دیا. ملزم کی جانب سے وکاس کو تھریٹ کیا گیا، اس کو ہراساں کیا گیا اور بینک سے 11 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن کروائی گئی. اس کے اہل خانہ کو یہی اطلاع دی گئی کہ ان کا
जो लड़का है वो कनाडा रवाना हो चुका है, मगर अहले खाना को इतला मिल चुकी थी जिस पर पुलिस को इतला दी गई। पुलिस की जानिब से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी, जबकि 26 अक्टूबर को 11 लाख रुपए वसूल करने के बाद वकास को मुलजमान की जानिब से रिहा कर दिया गया। जो जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। तैयब मकबूल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। झंग में गिराफरोशों के खिलाफ इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयां जारी हैं। जिला भर में अशय खुरनोश महंगे दामों फरोख्त करने वाले दुकानदारों को 1 माह में 2 लाख से ज्यादा जुर्माने कर दिए गए। मुबशर से नकवी अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, झंग में डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू की हदायत पर गिराफरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। उन्होंने जिला भर के 38 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को वाज़िया हदायत जारी की थी कि जो शख्स भी गिराफरोशी करेगा, जो रेट लिस्ट है उससे हटकर अशिया फरोख्त करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिस पर रवां माह की कारकर्दगी रिपोर्ट 3041 ने हासिल कर ली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में 38 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने तकरीबन 250 के करीब दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। उनके खिलाफ तकरीबन 5 के करीब मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज करवाए गए हैं और उनको तकरीबन 2,10,000 से जायद के जुर्माने किए गए। इस हवाले से जो रिपोर्ट हासिल की गई है, इसमें बताया गया है कि तमाम तर जो दुकानदार थे, इनकी दुकानों पर या तो रेट लिस्ट आवेजा नहीं थी, और अगर रेट लिस्ट आवेजा भी थी तो उस पर जो मुकर्ररा कीमत है उसके मुताबिक ये अशाए खुर्दो नोश फरोख्त नहीं करते, जिस पर इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने जो प्राइस मुबशिर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। उधर बवाना में फल, सब्जियां और सब्ज मसालाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई और बेरोजगारी में पिसी अवाम की पहुंच से फल सब्जियां दूर होने लगे, जबकि खुद साख्ता महंगाई का तूफान बरकरार है। शहरी हुकूमत से फल, सब्जियां और सब्ज मसालाजात सब्सिडाइज कीमत पर फ्राहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे फखर दीवान से। बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की नाकिस कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। बवाना, जामियाबाद और गिरदनवा में फलों, सब्जियों और सब्ज मसालाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। महंगाई और बेरोजगारी में पिसी आवाम की पहुंच से सब्जियां और सब्ज मसालाजात दूर होते जा रहे हैं। खुद साख्ता महंगाई का तूफान बरकरार है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एक शहरी जो खरीदारी करने के लिए आए हैं। इस हवाले से मजीद इनसे बात करने। जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से जो है ना इस वक्त शलगम 120 रुपये, गोभी 150 रुपये, टमाटर 200 रुपये, और जो है ना फ्रूट में सेब जो है वो भी 200 रुपये किलो, और जो केला है ना वो इस वक्त तकरीबन 100 रुपये किलो जो है ना वो दे रहे हैं। तो हुकूमत से इल्तिजा है कि वो जो है ना इस पे जो है ना कंट्रोल करे और हमारी जो है ना हम इसे खरीद सकें। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे। फखर दीवान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली ने चनियोट का दौरा किया। खत्म नबूवत चौक और सैटेलाइट टाउन में वाक़िया सस्ते सहूलत बाजारों में शेख खुरनोश की क्वालिटी और फराहमी का जायजा लिया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बाबर मुनीर मौजूद हैं। बाबर, इस दौरे का अहवाल कहिए। फैसलाबाद इशरत अली ने चिन्नौट का जो है वो विजिट किया, जहाँ पर सस्ते सहूलत बाजार लगाए गए हैं, उनका उन्होंने दौरा किया। शेख खुरनोश की फराहमी का जायजा लिया। वहीं पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की जानिब से उन्हें जो सस्ते सहूलत बाजार लगाए गए हैं उस पर जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से DHQ में कायम जो पनाह है उसका भी दौरा किया गया। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, आज आपने चिन्नौट का दौरा किया, जो सस्ते सहूलत बाजार लगाए गए हैं वहाँ पर ज़िले इंतजामिया किस तरह कोशिश कर रही है कि शहरियों को रिलीफ मिले? देखिए, आपने खुद देखा यहाँ पे सारी अशिया जो है, ज़रूरियात जो बेसिक चीज़ें वो सारी अवेलेबल हैं। बड़ी बात, सबसे ज़्यादा बात होती है आटे की। आटा आप देखें सब 840 का वो मिल रहा है, 20 kg का बैग, और जो 10 kg वाला वो 420 रुपये में मिल रहा है। तो अभी देखें काफ़ी मकदार में मौजूद है। चीनी आपने देखा होगा सारी पड़ी है लोगों को, लेकिन वो इस वक्त इतराज़ यही है कि 1 किलो एकदम से दे रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसी तरह से चलेंगे। जैसे सप्लाई मज़ीद बेहतर होती है तो हम इनको और उसी कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। सब्जियां भी आपने देखा मार्केट रेट से कम मिल रही हैं, और इस बार दूसरे बाज़ार में तो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अपना स्टॉल भी था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ठीक जा रही हैं। जहाँ हमने एक दो चीज़ें निशानदेही हुई है यहाँ पे, उसको हम रिप्लेस करेंगे। एक दाल की क्वालिटी ज़रा ठीक नहीं थी, उसको रिप्लेस करेंगे। और बाकी इशरत अली गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। झंग का रुख करेंगे। खबर यह है कि बाईपास रोड की खस्ता हाली राहगीरों और ट्रैफिक के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगी। कई फीट गहरे गड्ढों के बायस गाड़ियों का गुजरना मुहाल हो गया। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ झंग वसीम अहमद से। जी वसीम अहमद, आगाह कीजिएगा। जी, झंग का बाईपास दिन ब दिन खस्ता हाल होता जा रहा है, लेकिन इंतज़ामिया के इस पर कोई तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि झंग के बाईपास से जो गुजरने वाली ट्रैफिक है वो हैवी ट्रैफिक है, जिसमें बड़ी बसेस है, इसके साथ साथ ट्रक है, ट्रॉलर है, जो कि फुली लोडेड होते हैं और यहाँ से गुजरते हैं, जिसकी वजह से हादसात जो है वो मामूल बन चुका है। आप मेरे कब में देख सकते हैं तकरीबन 6 से 7 फीट के इस तरह के गड्ढे जो हैं वो बाईपास पर तकरीबन पूरे
बाईपास पर बन चुके हैं और क्योंकि दूसरी तरफ बाईपास के दरिया है जिसकी वजह से आए रोज़ जो है यहाँ से रोड बैठ जाता है, ख़राब हो जाता है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी किस्म के जो इंतजामात हैं वो नहीं किए जा रहे। इस वक्त भी इस बाईपास के ऊपर 10 से 12 के करीब जो गड्ढे हैं वो बन चुके हैं और गुजरने के लिए हैवी ट्रैफिक के लिए यहाँ पर रोड जो है वो बहुत ही खस्ता है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या हाल है, कितने एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर। भाई बताइएगा, आप बताइएगा भाई, कब से इंतजामिया इस पर तवज्जो नहीं दे रही? तकरीबन जो बारिशें आई हैं पिछली गर्मी में, तकरीबन 3-4 पहले महीने, और ये बारिश की वजह से ये सब कुछ यहाँ नीचे हो गया और ये पत्थर भी गिर गए हैं। इंतजामिया कुछ काम नहीं कर रही। यहाँ रात के एक्सीडेंट होते हैं। ये हमारे लड़के का हुआ है, एक का ये अभी तक जख्म है, तो कैमरे वाला दिखा रहा है। तो ये अच्छा, आप बताइएगा किस तरह एक्सीडेंट हुआ था ये आपका? इसी खड्डे में गिरा था, रात थी, मोटरसाइकिल की लाइट नहीं थी और यहाँ भी नहीं लाइट थी, इस तरफ में गिर गया था। अच्छा, आप भाई बताइएगा क्या परेशानी है आपको इन जो गड्ढे बने हुए हैं? भाई ये खड्डे बहुत अरसे से हैं, बारिश जब आई थी ना, जबकि सब सारी सड़क जो टूटी हुई है। ये दोस्त है हमारा, ये गिरा था अचानक रात को, इसका आंख बच गई है, इसकी आंख भी निकल सकती थी। आप बताइएगा भाई, आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है यहाँ पे? मुश्किलात का ये सामना है, यहाँ पर बारिश होती है उससे पानी जमा हो जाता है और लोग हाई स्पीड में होते हैं, लो स्पीड वो भी नहीं रखते। और TMA का हमने 2 दफ़ा दरख्वास्त की, उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं की। हादसे होते हैं, जाने जा रही है और हुकूमत को कुछ फ़ायदा भी नहीं है हमको। जी बिल्कुल, जितने भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं उनका यही कहना है कि मुतअद्दिद मरतबा दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन इस हवाले से जो कमेटी है वो भी कोई इक़दाम नहीं कर रही। ज़िला इंतज़ामिया जो है उस पर तवज्जो नहीं दे रही। दिन ब दिन जो है जो बाईपास है झंग का वो खस्ता हाल होता जा रहा है। मुतअद्दिद जगह पर गड्ढे बन चुके हैं, लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए या रोड को बेहतर करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया। ठीक है वसीम अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। चिन्योट में मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर ट्रालियां लगने से शहरियों को परेशानी का सामना है। शहर की मेन शाहराह फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ गली मोहल्लों में ट्रालियां लगाए जाने से शहरी परेशान है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आजर नूर से। जी आजर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, फेस्को हुकाम की नाहली के बाइस चिन्योट के शहरी परेशान है। अगर बात की जाए तो चिन्योट की मेन शाहराहों समेत जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पर बेशतर मकामात पर जो ट्रांसफार्मर हैं वो जो है रेडियो में हैं। अब आप गाँव पर ट्रांसफार्मर खराब हुए, उनको चेंज नहीं किया गया। बात करेंगे, ये आपके पास यहाँ ट्रांसफार्मर लगाया गया है, कितना इसको अर्सा हो गया, क्यों हटाया नहीं इसको? इसको 2 माह से ज़ायद का अर्सा हो गया है। हमने फेस्को हकाम को इसके बारे में दरख्वास्तें भी दी हैं और साथ जाके और दोस्तों को भी लेकर गए हैं, सिफारिश भी करवाई है, लेकिन इसका अभी कोई हल नहीं कर रहा। वो पहले कह रहे थे कि इसका ट्रांसफार्मर जो है हम उतार के उसको रिपेयर करवाएंगे। अभी वो उतार के तकरीबन 1.5 माह हो गया, वो भी ले गए हैं ना। वो रिपेयर वाला आया है, अभी कहते हैं नया आएगा, अभी कब नया आएगा ये भी कोई पता नहीं। तकरीबन 2.5 से 3 माह होने वाले हैं इसको। हम दुकानदार परेशान है, हमारा आयरन का काम है, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, आयरन से कोई साथ टच हो सकती है। 11 kV की ठीक है, आपने अपडेट किया।